आउ एक सुंदर कहानी को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आजिर विषयटी होउची शंखचिल उपरे। शंखचिल को साधारणतः आम श्रद्धा और शुभर प्रतीक बोली कहती। क्यों आवाहमान कालरू बा आमर पूर्वपुरुष माने ताकू जहा कही आसी अद्यावधि भी से जिनसटी ए जावत प्रचलित रही। आम गोटे भल जिनिस खाइबा को मिलगले कि हठात गोटे शुभ संवाद पाईगले कि किसी भल काम गोटे हो गले सुरुखुर आम कहती शंखचिल मुह बोधे चाहचु। तेणु यही कहानीर शंखचिल को शुभ आ श्रद्धार प्रतीक बोली कहुए। यार पछरे कौन कहानी लुकायित होइकी अछि से विषय आम जानिबा। अनेक दिन तलर कथा। गोटे राज्य जड़े राजा थिले। से बहुत सुशासक थिले। तांको शासन काल भितरे निज जानतरे से काहारी प्रति केबे अन्याय करिनाहांती। धर्म बाट छाड़ी आउ अन्य कौनसी बाटरे से केबे जानती नहीं। कौनसी लोभ तांको सत्य पथरु दूरेई नहीं जाइनी। एभली सुंदर राजा तांकर दुई रानी हेले कौन हेबो तांकर पुओ झियो किछि नथिले। सेथिलागी राजांको मनरे सबुबेले अवशोष। उआस खाँ खाँ गोड़ाए उआस एते बड़ उआस केही नाहंती। छोट छुआ थिले सिना घर सुंदर लागे किंतु तांकर जेहेतु पुओ झियो नथिले तेणु से निज भाग्य को निंदा करुथिले। सान राणी खूब शिवंकर भक्त थिले। पिलाटीए लागी नीति से शिव पार्वती को डाकुथांती। शेषकू ठाकुर तांकर गुहारी शुणिले। समस्ते जानिले सान राणी आउ केते दिन मध्यरे पिलार माँ हेबे। पाटराणीटा बड़ खळेई। बड़ खळेई से काहारी को देखी सही पारती नहीं। सबुबेले सान राणीर मंद पांचुथांती। से जेतेबेले शुणिले जे सान राणी माँ हेबाकू जाउची ता मुंडरे वज्र पड़िला। सान राणीर तो पुओ हेले से राजमाता बोलाइब, राजांकर सुहागी हेब, आउ तांकू आउ किए पचारिब। तेणु से यही भली चिंता करी मन कथा मनरे मारी रहिले। दिने राजा उआसरे न थांती। एई बेलरे सान राणीर दिव्य सुंदर झियोटीए हेला। झियोटी को जन्म दे राणी अचेत होई पड़िथांती। बड़ राणी तो नाना कूट कपट विचारु थाए। से दासी पोइली की हाथ करी झियोटी को एंतुड़ीशालू नहीं आसिला। ता स्थान रे काठर कंढेईटीए थोईदेला। एबे भालिणी पड़िला झियोटा को करिब कौन भाभी भाभी से तार गोटे विश्वस्त पोइली की डाकिला। कहला आलो जेबे सुखरे रहिबार इच्छा अछि मु जहा कहूची ताहा कर। याकू नहीं जा मशाणी पदारे पकई दे आसबू। पोइलीर एबे उपाय कौन से नहीं ताकू मशाणी पदारे पकई दे आसिला। झियोटी मशाणी पदारे पड़ी कुआं कुआं होई कांदु थाए। पाखरे गोटे बरगछ थाए। सेही गछरे शंखचिलटीए एकाकी बसा बांधी रही थाए। पिलाटीर विकल कांदणा शुणी ता मनरे दया हेला। आहा कि कौतुकिया छुआटे केड़े कष्ट पाउछि, जत्न नेले अबा बंची जाता कि एमिति तांको मन भितरे से भाबिले। एमिति भाबी भाबी शंखचिल से झियो को ता बसा को नहीं जाई बड़ जत्न रे पालिला। जोठू जोठू हेले ता लागी क्षीर जोगाड़ करी आनिला। मोहू फेणारू मोहू आनी चटेइला। कौनसी प्रकारे झियोटी बंचीगला। शंखचिल ता जीवन रखीची। पिलादिनरू से शंखचिल को माँ बोली जाने। शंखचिल भी सेमिति ताकू बहुत भल पाए। ता जीवन ठारू बली अधिक प्रिय से तार। दिन नहीं कि राति नहीं सबुबेले से सुकुमारी झियोटी कथा से भाबुथाए। ताकू कुटा खंडिक दिखंड करई दिएनी। जेते कष्ट पड़िल पछे निजे सबु काम करे। झियोटी हाथरू काम छड़ेले गेल्हेई करी कहे तू मोर गेल बसरर झियोटा तू गोटे काम करिबु कौन। तू खाली मो हाथ को अनेई देख काम केमिति हेउछि। एमिति एमिति शंखचिलर स्नेह आदर भितरे लवणी पितुला झियोटी पुनेई चांद परी बढ़िबारे लागिला। ताकू सेतेबेले 16 बयस हेला जेतेबेले सुंदरपण रे से समस्त को बलिगला।
ସତେ କି ସରଗର ପରୀଟିଏ ବାଟବଣା ହୋଇ ମରତକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଯିଏ ତାକୁ ଦେଖିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘରର ଝିଅ। ଶଙ୍ଖଚିଲ ମା ତାକୁ ଏମିତି ଚାଲିଚଳନ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଶିଖାଇଥାଏ ଯେ ଗୋଟିଏ ରାଜାର ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ପାଇନଥିବ। ଦିନକର ଗୋଟିଏ ସାଧବ ପୁଅ ସେଇ ବାଟେ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ଯାଉ ଯାଉ ସେଇ ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖିଲା। ଝିଅଟିର ରୂପ ଦେଖି ତାର ଆଖି ଲାଖିଗଲା। ସେ ତାକୁ ବିଭା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା। ଶଙ୍ଖଚିଲ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଶୁଣିଛି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ଧନୀ ସାଧବର ପୁଅ ତାର ଜ୍ୱାଇଁ ହେବ, ଏ କ'ଣ କମ୍ ଆନନ୍ଦର କଥା। ସେ ସେଇଠୁ ଝିଅଟିକୁ ବାହା କରିବା ଯୋଗାଡ଼ରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ବାଛି ବାଛି ତା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ, ସୋନପୁରୀ ପାଟ ଆଣିଲା। ବଣିଆ ଘରକୁ ଯାଇ କେତେ ରକମର ଗହଣା ଆଣିଲା। ପାଟରା ଘରକୁ ଯାଇ ଅଳତା ସିନ୍ଦୁର ଆଣିଲା। ଯାହା ଯେମିତି ଜାନି ଯୌତୁକ ଦେବା କଥା ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ସାଧବ ପୁଅ ସାଥିରେ ବିଦା କଲା ଝିଅକୁ। ଏତେ ଦିନ ଏକାଠି କଟାଇଥିଲା। ବିଦା ହୋଇ ଆସିଲା ବେଳେ ଶଙ୍ଖଚିଲ ମାଆକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିବା ପାଇଁ ଝିଅଟିର ମନ ବଳୁନଥାଏ। ସେ ମାଆକୁ ଧରି ଖୁବ୍ ବିକଳରେ ବାହୁନିଥାଏ। ତଳେ ବସା ଦହି ଉପରେ ସରଲୋ ମା, ଗରିବ ଝିଅ କି ଧନୀ ଘରକୁ ଲୋ ମା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ କନ୍ଦାକଟା କରୁଥାଏ। କେମିତି ତୋ ବିନା ଧରିବି ପ୍ରାଣଲୋ ମା, କେମିତି ଚଳିବି ସାଧବ ଘରେ ଲୋ ମା, ଘର କରଣା ତ ଜାଣିନି ମୋଟେଲୋ ମା। ଶଙ୍ଖଚିଲ ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା। ତତେ ପ୍ରତି 7 ଦିନରେ ଥରେ ଯାଇ ମୁଁ ଶଙ୍ଖୁଳି ଆଣିବି। ତା ଛଡ଼ା ତୋ ଉଆସ ପାଖରୁ ମୋ ଘର ଯାଏ ସୂତାଟିଏ ଟାଣି ଆଣିବି। ତୋର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାମ ପଡ଼ିବ ସେଇ ସୂତାଟିକୁ ଧରି ଥରେ ଦିଥର ତୁ ଟାଣିଦେବୁ ଯେ ମୁଁ ଯାଇ ତୋ ପାଖରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ତୋର ସବୁ କାମଧନ୍ଦା କରିଦେବି। ମାଆର କଥାକୁ ମନରେ ରଖି ଝିଅଟି ଏଥର ଶାଶୁଘରକୁ ଆସିଲା। ବୋହୂକୁ ଦେଖି ବୁଢ଼ୀ ସାଧବାଣୀ ଖୁସି ହେବ କ'ଣ, ରାଗରେ ଓଲଟି ଫାଟି ପଡ଼ିଲା। ଏଇନେ ଚାହିଁଲେ 7ଟା ବୋହୂ ଆସି ପାଦ ମଚାଳିବେ। ଝିଅ ନ ମିଳିଲା ଭଳି ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଗୋଟାଏ ତଳ ଶ୍ରେଣୀର ଝିଅକୁ ପୁଅ ତାର ବାହା ହୋଇ ବୋହୂ କରି ଘରକୁ ଆଣିଛି। ଜାତି ନିନ୍ଦା, କୁଳ ନିନ୍ଦା, ଲୋକ ଶୁଣିଲେ କହିବେ କ'ଣ? ଏତେ କଥା ସିନା ଭାବିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଅର ଦୋଷ ନ ଦେଇ ସବୁତକ ଦୋଷ ସେ ବୋହୂ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲା। ତାକୁ କହିଲା, ତୋର ଜାତି କୁଳ ଜଣା ନାହିଁ, ତୁ କ'ଣ ମୋ ବୋହୂ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟା? କହିଲା ସିନା, ପୁଅ ଡରରେ ବୋହୂକୁ ଆଉ ଉଆସରୁ ବାହାର କରିପାରିଲାନି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ସେ ଉପାୟ କଲା। ଦିନକର କଥା, ସେ ତାକୁ କିଛି ସୂତା ଦେଇ କହିଲା, ପୁଅ ମୋର ବଣିଜ କରି ଯିବ। ରାତିକ ଭିତରେ ତୁ ଏଥିରେ ମୋତେ 108 ଖଣ୍ଡ ପାଟ ବୁଣିଦେ, ନଚେତ୍ ସେଇ ଘରେ ତୋର ଆଉ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଝିଅଟି ଏବେ କରେ କ'ଣ? ରାତିକ ଭିତରେ 108 ଖଣ୍ଡ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ବୁଣିଦେବାକୁ ସହଜ ପଡ଼ିଛି। ଯେ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ସେ ନିଜେ ନିଜେ କ'ଣ କଲା ନା ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ ବସି ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଏଇ ସମୟରେ ମା କଥା ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଯେମିତି ସୂତାକୁ ଧରି ଥରେ ଦିଥର ଟାଣି ଦେଇଛି, ଶଙ୍ଖଚିଲ ମା ତାର ସେମିତି ଆସି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମାଆକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଗଲା ଝିଅଟି। କହିଲା, ମା ଲୋ, ଗରିବ ଝିଅ ହୋଇ ବଡ଼ ଘର ବୋହୂ ହେବା ମୋର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ମୋତେ ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ତୋ କୁଡ଼ିଆକୁ ଚାଲ। ସାଧବ ଘର ବୋହୂ ହେବା ସପନ ମୋର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ମା ତାର ସବୁ ଦୁଃଖ ଶୁଣି କହିଲା, ଝିଅ ଲୋ, ଘର କରିଥିଲେ ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି। ଏତିକି ଦୁଃଖରେ ତୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛୁ। ସେ ବୁଦ୍ଧି ଛାଡ଼, ସୂତା ଆଣେ, ମୁଁ ରାତିକ ଭିତରେ 108 ଖଣ୍ଡ ପାଟ ବୁଣି ଦେଉଛି। ସତକୁ ସତ ଝିଅଟି ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସୂତା ଜାଗାରେ 108 ଖଣ୍ଡ ମାଣିଆବନ୍ଧି ପାଟ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ବୁଢ଼ୀ ବି ସେଇ ଏ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଏ ବୋହୂଟା କ'ଣ ସତରେ ଏଡ଼େ ପାରିବାର? ତା ପରଦିନକୁ ସେ ପୁଣି କିଛି ସୂତା ଓ କପଡ଼ା ଦେଇ କହିଲା, ପୁଅ ମୋର ବଣିଜ କରିଯିବ। ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ତୁ ଏଥିରେ 108ଟି ଚାନ୍ଦୁଆ ତିଆରି କରି ରଖିଥିବୁ, ନହେଲେ ଏ ଘରେ ତୋର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତତେ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେବି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସି ଲୁହ ପୋଛୁଥିବୁ। ହାୟରେ କପାଳ, ଭାଗ୍ୟ ସାଥିରେ ତ ଝିଅଟିର ଅପଡ଼, କାହାକୁ ଅବା ସେ ଦୁଃଖ ସେ କହିବ? ହଉ, ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ମନରେ ଏମିତି ଭାବି ଝିଅଟି ସୂତାକୁ ଧରି ଥରେ ଦିଥର ଟାଣିଦେଲା।
ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମା ତାର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ରାତିକ ଭିତରେ ଚାନ୍ଦୁଆତକ ତିଆରି କରିଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ସକାଳୁ ସାଧବାଣୀ ବୁଢ଼ୀ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚାନ୍ଦୁଆତକ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଛି। ସେ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। କେମିତି ଏଡ଼େ ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ବୋହୂଟି ଏତେ କାମ କରିପାରୁଛି ସେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେହିଦିନଠାରୁ 2 ଗୁଣା କାମ ଦେଇ ସେ ବୋହୂକୁ ତାଗିଦା କଲା। ରାତିକ ଭିତରେ ଏତେକ ପାଟ ବୁଣିଥିବୁ, ଏତେକ ଚାନ୍ଦୁଆ କରିଥିବୁ, ନଚେତ ଏ ଘରେ ତୋର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। କାମ ସେତକ ବରାଦ ଦେଇ ବୁଢ଼ୀ ଠାନେ ଲୁଚିକି ବସିଲା। ଯେମିତି ଶଙ୍ଖଚିଲଟି ଆସି କାମତକ କରିଛି ବୁଢ଼ୀ ସବୁ ଦେଖି ପକାଇଲା। ତାପରେ ମନକୁ ମନ କହିଲା, ତେବେ ଏଇ ଶଙ୍ଖଚିଲ ସବୁ କରିଦେଉଛି, ରହିଥା, ଦେଉଛି ତୋ ମଥା ଛିଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ତା ପରଦିନ ବୋହୂକୁ କହିଲା, ଦେଖିବି ରହ କେତେଦିନ ସେ ଶଙ୍ଖଚିଲ ଆସି ତୋର କାମ କରିଦେବ, ଯଦି ତା ମଜା ଛଡ଼େଇ ନ ଦେଇଛି। ବୁଢ଼ୀର କଥା ଶୁଣି ଝିଅଟି ବଡ଼ ଦୁଃଖିତ ହେଲା। ସେଦିନ ସେ ପୁଣି ଥରେ ମାଆକୁ ଡକାଇ କହିଲା, ମା, ଏ ବୁଢ଼ୀଟା ମୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ନୁହେଁ। ତୋ କଥା ସେ ଜାଣି ସାରିଲାଣି। କେତେବେଳେ କୋଉ କଥା, ତୁ ଟିକେ ହୁସିଆରରେ ଥିବୁ। ଶଙ୍ଖଚିଲ କହିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା। ତାଳପତ୍ରରେ ଗୋଟାଏ ଚିଟାକୁ ଲେଖିଦେଉଛି, ତୁ ତାକୁ ପାଖରେ ରଖ। ମୁଁ ଯଦି ମରିଯାଏ ଗୋଟିଏ ପାରା ହାତରେ ଏ ଚିଟଉ ଖଣ୍ଡିକକୁ ଏ ଦେଶର ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେବୁ। ତାପରେ ଅବସ୍ଥା ତୋର ସୁଧୁରିଯିବ। ଏହା କହି ଶଙ୍ଖଚିଲ ଝିଅଟିକୁ ଚିଟଉଟି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ସେଦିନ ରାତିକୁ ଝିଅ ନାଁରେ ବୁଢ଼ୀ ସେ ସୂତାକୁ ଧରି ଥରେ ଦିଥର ଟାଣିଦେଲା। ଶଙ୍ଖଚିଲ ବା ଏତେ ପେଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ କାହୁଁ ଜାଣିବ। ସେ ଯେମିତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ବୁଢ଼ୀ ତାକୁ ଧରି ମାରିଦେଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଶଙ୍ଖଚିଲ ମା ମରି ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ଝିଅଟିର ଦୁଃଖର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ଆହା ବିଚାରୀ, ତାକୁ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସି ମାଆର ଆଜି ଏ ଦଶା ହୋଇଛି। ପିଲାଦିନରୁ କୋଉଠୁ ଗୋଟେଇ ଆଣି ରାଜାର ଝିଅ ପରି କେଡ଼େ ଯତ୍ନରେ ପାଳିଥିଲା। ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ସାହା ଭରସା ହେଉଥିଲା। ଏବେ ତା ବିନା କେମିତି ସେ ବଞ୍ଚିବ? ଦୁଃଖ ବେଳେ ସହସା ସାହସ ଦେବା ପାଇଁ ତାର ଏବେ ଆଉ କିଏ ଅଛି ଏ ଦୁନିଆରେ? ଏଣେ କାନ୍ଦୁଥାଏ, ତେଣେ ମା କଥା ଭାବୁଥାଏ। ଏଇ ବେଳରେ ମାଆର ଶେଷ କଥା ପଦକ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମା ତ ତାର ଚିଟଉଟି ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛି, ଦେଖି ତାକୁ ପାରା ହାତରେ ରାଜା ଘରକୁ ପଠାଇଦିଏ। କାଳେ ଯଦି ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିବ ଏହା ଭାବି ଝିଅଟି ପାରା ହାତରେ ଚିଟଉଟି ରାଜାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇଦେଲା। ରାଜା କି ସାନରାଣୀ କାହାରି ମନରେ ସେଇଦିନ ଆଉ ସୁଖ ନଥାଏ। ରାତି ଦିନ ତାଙ୍କର ଖାଲି ପିଲାଟି ଲାଗି ଚିନ୍ତା। ଏମିତି ବେଳରେ ପାରା ଆଣି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଚିଟଉ ଖଣ୍ଡିକ ଦେଲା। ତାକୁ ପଢ଼ି ରାଜା ଜାଣିଲେ ସାଧବ ପୁଅ ଯେଉଁ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଝିଅଟିକୁ ବିବାହ କରିଛି ସେ ଝିଅ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କରି ଝିଅ। ବଡ଼ ରାଣୀ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ତାକୁ ନେଇ ମଶାଣିରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଶଙ୍ଖଚିଲଟି ସେ ଝିଅକୁ ପାଳି ପୋଷି ମଣିଷ କରିଛି। ତହୁଁ ରାଜା ବଡ଼ ରାଣୀର ପୋଇଲିକୁ ଡକାଇଲେ। ତାକୁ ଧମକ ଚମକ ଦେବାରୁ ସେ ସବୁ କଥା ମାନିଗଲା। ରାଜା ଏବଂ ସାନ ରାଣୀଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଏଥର କହିଲେ ନ ସରେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଲିଙ୍କି, ପାଟଛତା, ଆଲଟ ଚାମର, ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ ଘେନାଇ ସେ ଯାଇ ସାଧବ ଉଆସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବାପ, ଝିଅ, ମା ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନାଚିହ୍ନି ହେଲେ। ଏତେ ଆନନ୍ଦରେ ବଡ଼ ରାଣୀ କି ସାଧବାଣୀ ବୁଢ଼ୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି କିଏ? ଶେଷରେ ଫଳ ଏଇଆ ହେଲା, ଝିଅଟି ଶାଶୁଘରକୁ ଆସି ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏବେ ତା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାହସ ପଣିଆ ଯୋଗୁଁ ଶାଶୁ ଛାଡ଼ ପାଇଲେ। ଛାଡ଼ ପାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ପରଜନ୍ମରେ ସେ ମାଟିଆ ଚିଲ ହେଲା। ରାଜାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ସାଧବ ପୁଅ ରାଜା ହେଲା। ସେ ଝିଅଟି ଏବେ ଆଉ କୋଉ ଜାତି କୁଳହୀନା ଅନାଥିନୀ ଝିଅ ନୁହେଁ, ସେ ରାଇଜର ରାଣୀ। କିନ୍ତୁ ତା ମନରେ ସୁଖ ନାହିଁ କାହିଁକି? ସେ ପାଳିଥିଲା, ପୋଷିଥିଲା, ଦୁଃଖ ବେଳକୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁଖ ବେଳକୁ ସେ ରହିଲାନି। ସେହିଦିନୁ ପିଲାମାନେ ଶଙ୍ଖଚିଲକୁ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି। ଓଳଗି ହୋଇ କହନ୍ତି, ଶଙ୍ଖଚିଲ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ମାଟିଆ ଚିଲକୁ ଗୋଇଠା ମାର। ତେଣୁ ବଣର ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏବଂ ସଭ୍ୟ ଜଗତର ମଣିଷ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ କେତେ ମହତ ଆଉ କିଏ କେତେ ଛୋଟ ତାହା ହିଁ ଏ ଗପରେ ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଜଣେ ରାଣୀ ଓ ଜଣେ ସାଧବାଣୀଙ୍କ ସହିତ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶଙ୍ଖଚିଲ ପକ୍ଷୀର ତୁଳନା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରାଯାଇଛି।
ପକ୍ଷୀ ହେଲେ ବି ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମହତ। ତା ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ, ଯେଉଁ ଦୟା, ତାହା ଏମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନାହିଁ। ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏବେ ବି ସଭ୍ୟ ମଣିଷର ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି।